So power play on and taking the advantage of that power play. So Sai Sateri have opened their account with 4 runs. Sachin on strike and Hushan is on non-strike end. So first delivery and a boundary. And this time ground sound fielder is there. They will have to satisfy with one. With this one score moves on to 7 run and man on strike is Hushan. Sorry, 5 run. Uh, Boundary and a single. This time it was a clever delivery. Hushan on strike now. Score moves on to 5. We are in first over. Match will be of 6 overs. This is a pre-quarter match. The winner of this match will be playing against Satpurush Bagurme. And ball wins the race. So 9 on board now. This time it's Hushan. A boundary from the bat of Hushan. Score moves to 9. Now we are in first over. Avinash, I said, W the bowler. In previous match, he got 4 wickets in continuous 4 balls, consecutive 4 wickets. And delivery slightly outside the leg stump and a wide one. So 10 on board now. And this time reverse. And it will give the batsman 4 runs. So 14 on board now. Some experiment from batsman. Some improvisation. So first over in progress. Score moves on to 14 now. Match between Sai Sateri Kurti and Navadurga Navelim. Fielder is there and run denied by non-striker batsman Sachin. So after completion of 1 over, score moves on to 14. So match between Navadurga boys Navelim and Sai Sateri Kurti, a pre-quarter final match. So first over bowled by Avinash and gave away 14 runs. Second over will be bowled by second over will be bowled by Gopal Gavas. Next over will be bowled by Gopal. Next over will be bowled by Gopal. So 14 on board and we are in second over. And this time a boundary. So 18 on board. And Babu, Sunny, thank you very much. We are in second over and 18 on board now. Gopal is the bowler. So man on strike is Sachin. And appeal for leg before wicket, but denied by umpire. Umpire said no.
Ball was going slightly outside the leg side region. So dot delivery by Gopal. 18 on board. And again a good dot delivery by Gopal. So good piece of bowling by Gopal to continue 2 dot balls. Score remains on 18. So again a third delivery, dot delivery. Score remains on 18 run. We are in second over. Power play, second power play is on. 18 on board. Sachin, the man on strike. And ground shot fielder is there. Batsmen have to satisfied with 1 run. So with this one score moves on to 19 runs. Second over in progress. Is a power play over. 19 on board. Hushan on strike now. 19 on board. Gopal is the bowler. And again a dot delivery from Gopal. So after completion of 2 over, score moves on to 18 now. 19. So 19 after completion of 2 over, score moves on to 19. So third over will be bowled by Kalpesh Gawas. So 19 on board. Thank you very much, Sarvesh. So Kalpesh will be bowled his third. So 19 on board and third over will be bowled by Kalpesh Gawas. फिर की गेंदबाजी पर कल्पेश गावस खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहली गेंद छोटी गेंद, इस बार हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर कैच को पकड़ा, सफलता मिलती हुई इसके साथ और एक नावेली क्रिकेट टीम को। नवदुर्गा बॉयज नावेलिम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी फील्डिंग करने का फैसला, सामने बल्लेबाजी दी साई सातेरी कोटी क्रिकेट टीम को। 2 ओवर पावर प्ले में बढ़िया शुरुआत, लेकिन तीसरे ओवर में कल्पेश गावस और एक फिरकी गेंदबाज और जो सफलता दिलाते हुए पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपने टीम को स्कोर रुका हुआ 19, लॉस ऑफ 1 विकेट। थोड़ा सा टीम मीटिंग दोस्तों कम करो, क्योंकि इसके बाद का जो क्वार्टर फाइनल का मैच है वो निर्णायक मुकाबला बाकी है। पहले दिन में श्री भूमिका वॉरियर्स कांड का मापसा क्रिकेट टीम, कल के दिन में शान स्ट्राइकर वाडेम क्रिकेट टीम, और आज 3 टीम है मैदान में। एक ओर से सतपुरुष वागुर में, दूसरी ओर से जो कि साई सातेरी कुर्टी क्रिकेट टीम और नवदुर्गा बॉयज नावेली। 3 टीमों के बीच में एक टीम होगी पक्की जो तीसरे दिन की न्यू बैटर मैदान पर। हर्ष शेट्टर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर, और उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर कल्पेश गावस बॉलिंग करते हुए। 19 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट पर। आज लगातार तीसरा दिन जो पंचायत टीम लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हर्ष शेट्टर स्ट्राइक एंड पर और कल्पेश गावस अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए।
बेहतरीन शॉट बॉलर के पास से स्ट्रेट ड्राइव का लाजवाब शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन तुरंत संभाला अपने आप को समर्थ गावस, सुपरमैन जो कि फील्डिंग करते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो और स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो कि 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। हमारे बिल्कुल एक अंपायर दोस्त जो परवरी से पणजी से मैच को देख रहे शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर, एक बहुत ही अच्छे अंपायर है। आज विराट तेंदुलकर जो सावर्ड से वो स्कोरर है, उनका जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको भी इस टूर्नामेंट के साथ। और इस बार ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, और दुबई से भी हमारे बिल्कुल जो कि करीबी दोस्त जो कि मैच को देख रहे पका प्रकाश प्रभु उर्फ पका, उनका भी एक बार तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। बड़ा शॉट फिर से एक बार बॉलर के ऊपर से, देखना होगा दो फील्डर अगल बगल में, गेंद चली गई गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन को चीरती हुई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार 2 लगातार बैक टू बैक शॉट बॉलर के ऊपर से, 2 फील्डर जरूर है अगल बगल में कमेंट्री बॉक्स के, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया। 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आते आते आक्रामक रवैया अपनाए हुए हर्ष शेटकर। ओ देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। कल्पेश गावस अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफल था, इस बार घूमकर मारा गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर फील्डर, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 32, 32 रन 1 विकेट पर, 32 लॉस ऑफ 1 विकेट। सो 3 ओव्हर सोंपता, स्कोर जाता 32 आणि आपली दुसरी ओव्हर करता गोपाल गवस। सो गोपाल तयार, राईट आर्म ऑफ द विकेट, 32 साला स्कोर, 3 ओव्हरी सोंपल्या, आम्ही असं 4थ्या ओव्हरीन आणि लेफ्ट हँड बॅट्समॅन मारता, फील्डर धावता 1 आणि मिसफील्ड आणि मेळटा चौकार। सो स्कोर जाता 36 रन। मातसो लांब असो फील्डर, सो बँड जावपाक त्रास जाता आणि जाता मिसफील्ड आणि मेळटा चौकार। स्कोर जाता 36 रन, 4थी ओव्हर चालू असा। And what a catch! सो नाव म्हणटा दॅट्स सस्पेन्सिव आणि 1 रन मेळटा, सो वेल ट्रायड अँड बरी फिल्डिंग पळोवपाक मेळ्ळी आमकां। रोहित, सो रोहिताची एक बरी फिल्डिंग, 3 रन सेव्ह केले आपल्या टीमिक लागून। स्कोर जाता 37। गोपाल करता आपली दुसरी ओव्हर आणि टीमीची 4थी ओव्हर, 37 जाता स्कोर। प्री क्वार्टर फायनल मॅची जिखता ते खेळटले, क्वार्टर फायनल मॅच सत्पुरुष वाघुर्म यांच्या बरोबर। आणि बरो बॉल कनेक्ट जायना सारको आणि विकेट मेळटा गोपालाक। सो दुसरी विकेट वयता आणि स्कोर उरता 37 रन्साचेर। सुशांत जाला आउट, उशांत जाता आउट आणि स्कोर उरता 4 ओव्हरी चालू असा, 4थी ओव्हर चालू असा 37चेर, 37 फॉर द लॉस ऑफ
2 wickets. Batsman, please double up. Piyush Naik, please double up. So new batter Piyush Naik. Score उरता 37. Bowling करता गोपाल गावस. A new batter Piyush Naik. मॅच चलता ती साई सातेरी कुर्टी हांची आणि फिल्डिंग करता नवदुर्गा बॉयज नावेलीची टीम. स्कोर उरला 37. चौथी ओव्हर चालू असा. मॅच जाता 6 ओव्हरीची. फाल्यां खेळटले शहरातले भुरगे. 10 टिमी शहरातले. सो आमकां पळोवंक मेळटलो शहरातलो भुरगो चलता कसो, खेळटा कसो, वागता कसो. काणकोणच्यान येता, पणजेच्यान येता. सो बॅक टू दीस गेम. 37 जाला आणि गोपाल तयार आणि पियुष तयार आपले बॅट घेऊन. पियुष येता आणि बॉल काढून मारता मळबान आणि मेळटा सरन. स्कोर जाता आता 43. सो कौतुक करचे पडटले पियुषाचे. येता आणि पयलोच बॉल उबारून भायर मारता. मॅक्झिमम रन 6 रन्सा खातीर. स्कोर हांगा शेप घेता. आमी आसा 4थ्या ओव्हरीन. स्कोर जाता 43. आणि पियुषाचो हांगा काय इम्प्रुवायज शॉट रिवर्स मारपाक सोदतालो. लेग बिफोर विकेटी खातीर अपील करता. सगळे फिल्डर फुडें एम्पायर म्हणटा ना, नो चान्स. सो 43 ऑन बोर्ड नाव. आणि एक बरो बॉल परत येता गेम इन गोपाल. पहिल्या बॉलाक मारता सिक्सर पियुष आणि फुडले उरलेले 2 बॉल डॉट काडटा. सो 4 ओव्हरी सोंपता आणि स्कोर आसा 43. 43 रन. सो बरी बॉलिंग केला हांगा गोपाल गावस. आणि कॉमेंट्री चेंज जाता. मायक वयता सीनियर आमचे कॉमेंटेटर अशोक सर यांच्या हातीन. थैंक यू सर. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 43 रन. गोपाल गावस की बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी. हाल ही में सर इस साल में बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी. रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल चुके, एक बड़ी टूर्नामेंट में, और उनकी चर्चा भी रही उस टूर्नामेंट में. बहुत ही शानदार स्पेल किया था उन्होंने. वो खिलाड़ी इस मैदान पर. बॉलिंग में परिवर्तन. 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और पद्माकर गेंदबाजी पर. बिल्कुल हमारे 12th मैन हमारे बगल में विवेश बैठे, विघ्नेश बैठे जो कि 12th मैन. लेकिन शेक्सपियर ने बिल्कुल कहा है नाम में क्या है, नाम में क्या रखा है. और पद्माकर अपने बॉलिंग मार पर खुद का पहला टीम का 5वां ओवर जारी रखते हुए प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो जीतेगा वो खेलेगा सतपुरुष वागुर क्रिकेट टीम के साथ. और छोटी गेंद, मौका देखना होगा, नहीं बनेगा. डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद सीमारेखा से बाहर. 6 रन के लिए. छोटी गेंद मिली इस बार, शॉर्ट गेंद मिली. बल्लेबाज को वक्त मिला बड़े शॉट के लिए और घूमकर इस बार शॉर्ट आर्म पुल का शॉट. सीमारेखा से बाहर गेंद. 6 रन के लिए. हर्ष शेटकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. अब तक 2 चौके 2 छक्के लगाते हुए अपने इनिंग में, और स्कोर आगे बढ़ा 49. और लेग स्टंप से बाहर 1 रन मिल गया. 1 रन के साथ साई सातेरी कोर्टे क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए. पद्माकर गेंदबाजी करते हुए. छोटी गेंद, हुक किया इस बार, बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर. 6 रन के लिए. 56 रन टोटल 2 विकेट पर. 56 लॉस ऑफ 2 विकेट. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. साई सातेरी कोर्टे क्रिकेट टीम मुकाबला मैदान पर नवदुर्गा बॉयज नावेलिम क्रिकेट टीम के साथ. पद्माकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर इस बार ऑफ स्टंप पर लोअर फुल टॉस. बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर. डीप एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में. 1 रन के साथ दूसरे रन के लिए पलटे. अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन 2 रन लेने से ही नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज.
आने वाले समय में ढेर सारी जो कि टूर्नामेंट 15, 16, 17 तारीख को जिंगारो बॉयज का आयोजन जो कि परवरी बेती में, और इसी बीच एक बार फिर से पद्माकर राइट आर्म राउंड विकेट, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी करते हुए हर्ष शेटकर। छोटी गेंद, ये देखना होगा मौका मिड विकेट पर, लेकिन बिल्कुल दूर फील्डर से डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद। 6 रन के लिए एक महंगा ओवर पद्माकर का। तो 15, 16, 17 तारीख को जिंगारो बेती जिनसे और से आयोजन, 28, 29, 30 अप्रैल को एसके जॉगिंग की ओर से तालुका टीम हिस्सा ले रही है। जो टूर्नामेंट श्री बोडगेश्वर मापसा मैदान पर डे नाइट का क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है। राष्ट्रोली बॉयज गिरिम जिनसे ओर से ऑल गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 22, 23, 24 अप्रैल को जो गिरी में खेला जाएगा। तो ढेर सारी टूर्नामेंट आने वाले समय में होने जा रही है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, चर्चा हो रही है गोपाल गवस के साथ। 3 छक्के लगे इस ओवर में, बहुत ही शानदार ओवर अब तक साई सातेरी कोटी क्रिकेट टीम के लिए। कहीं न कहीं जो रन की कमी थी वो भरपाई इस ओवर में, 5वें ओवर में पद्माकर की गेंदबाजी पर हर्ष शेटकर हमला बिल्कुल करते हुए गेंदबाजी पर। बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन मौका नहीं बना फील्डर को रोकने के लिए। गेंद चली गई कमेंट्री बॉक्स के बगल में, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर हो चुका है एक सम्मानजनक टोटल स्कोर बोर्ड पर 68, 68 रन 2 विकेट पर। खुद के व्यक्तिगत 42 रन पर हर्ष शेटकर इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, हैट्रिक मुकम्मल की है गेंदबाजों ने, लेकिन अब तक 50 नहीं बने हैं, 50 नहीं बने हैं। ओ उड़ाया मिड विकेट पर, हवाई फायर, गगनचुंबी छक्का, 6 रन के लिए खुद का व्यक्तिगत 48 और टीम का टोटल 5 ओवर का खेल समाप्त, 74 लॉस ऑफ 2 विकेट, 74 रन 2 विकेट पर। एक मजबूत स्कोर टूर्नामेंट में 2 हाईएस्ट टोटल है, 112 का 102 का जो कि हाईएस्ट टोटल है इस टूर्नामेंट में। और देखना होगा ये मुकाबला आखिरी ओवर का, 6 गेंदों का खेल बाकी, अर्धशतक से दूर है हर्ष शेटकर, खुद के 2 रन से पीछे है। क्या पूरा करेंगे, आने वाला समय बताएगा मैदान पर। अंतिम ओवर का खेल बाकी और स्कोर हो चुका है 74 लॉस ऑफ 2 विकेट। तो आखिरी ओवर थोड़ी सी चर्चा हुई और अंतिम ओवर में सिद्धार्थ बॉलिंग मार्ग पर और उनके सामने पीयूष नाइक उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, 2 फील्डर ऑफसाइड पर, 3 फील्डर ऑफसाइड पर, सर्कल पर, टोटल 5 ऑफसाइड पर, 4 ऑनसाइड पर। फील्डिंग की सजावट मैदान पर। ओवर पिच गेंद बॉलर के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स के बगल में गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रन 80 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट पर। अंतिम ओवर का खेल और 5 गेंदों का खेल बाकी, 80 लॉस ऑफ 2 विकेट। ये दूसरा छक्का, 12 पर खुद के व्यक्तिगत पीयूष नाइक सामना करते हुए सिद्धार्थ की गेंदबाजी का, और 48 पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर हर्ष शेटकर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ओ देखना होगा यह मौका बनेगा कैच का, और कैच को पकड़ा तो फिर से स्ट्राइक जरूर नहीं मिलेगा, क्योंकि नए नियमावली के अनुसार जो कि नए बल्लेबाज आएगा वो जो कि स्ट्राइक पर जाएगा। तो हर्ष शेटकर को थोड़ा सा इंतजार और भी करना पड़ेगा। विकेट मिला तीसरा। कल के दिन में दर्शकों के लिए जानकारी, सीसी बॉयज पंजिम, राम वॉरियर्स वालपई,
शांतादुर्गा स्ट्राइकर्स साखळी, मॉर्निंग 11 साखळी, गोमटेश्वर मरगाव, महारुद्र वास्को, रॉयल कानकोना, कामाक्षी पोंडा, अकस्मात मरगांव और सातेरी क्रिकेटर्स सावर्डे। तो कल के दिन में पंचायत म्युनिसिपैलिटी टीम एक से बढ़कर एक टीम जो कल के दिन में इस मैदान पर आपको देखने को मिलेगी। न्यू बैटर मैदान पर विराज गांवकर, इस बार बल्ले से लगी गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई, स्लिपर फील्डर, एक सिंगल बना स्कोर में 81 टोटल स्कोर, 81 रन 3 विकेट पर। अब मात्र सबकी निगाहें इस बल्लेबाजी पर, 2 रन दूर है टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक, क्या इसके नाम पर होगा? लेकिन समय बाकी है मैदान पर। और छोटी गेंद, सही संपर्क नहीं था, गेंद थोड़ी सी ऊपर लगी थी बल्ले पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर दूसरे के लिए पलटे। ओ बिल्कुल ढिलाई बल्लेबाज की, 1 रन जुड़ गया स्कोर में, उनका व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है 49 और टीम का स्कोर 82 टोटल टीम का स्कोर 4 विकेट पर। अंतिम ओवर का खेल बाकी, शायद रन बन सकता था लेकिन थोड़ी सी नजर नहीं थी जो कि बल्लेबाजों के एक दूसरे के ऊपर। न्यू बैटर मैदान पर, न्यू बैटर प्रणल सावंत मैदान पर, नॉन स्ट्राइकर पर हर्ष शेटकर 49 पर 49 पर। देखना होगा क्या होता है इस गेंद पर। और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट मिड विकेट पर, शानदार फील्डिंग, अविनाश गावस्कर पर डब्ल्यू। तो फिर से न्यू बैटर जो स्ट्राइक पर आ जाएगा, लेकिन मैं तो कहूंगा बिल्कुल आज नसीब का साथ नहीं था। कल भी 49 पर एक बल्लेबाज रुका था, 42 40 रन, और शायद ये लग रहा था इस खिलाड़ी के लिए, लेकिन शानदार फील्डिंग मिड विकेट बाउंड्री पर, और अविनाश गावस्कर पर डब्ल्यू उस कैच को पकड़ते हुए। और नया नियम जो इस टूर्नामेंट के साथ भी जुड़ चुका है, न्यू बैटर स्ट्राइक पर एंड पर, और देखना होगा अनिकेत हाँ? अंकित जो न्यू बैटर मैदान पर। बॉलिंग मार्क पर सिद्धार्थ, क्या शायद वाइड बॉल के साथ विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटेगी तो स्ट्राइक मिलेगा, देखना होगा। फिलहाल क्रिकेट है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बेहतरीन शॉट, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आती हुई 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर। क्या फिनिश किया आखिरी गेंद को, बहुत ही मजबूत टोटल, अच्छा टोटल। सामने सुपरमैन समर्थक आवश्यक है, अविनाश का आवश्यक है, 2 बिल्कुल अनुभवी खिलाड़ी है बल्लेबाजी में, रोहित है मैदान पर बल्लेबाजी में, सिद्धार्थ है, कल्पेश है, गोपाल गावस है। मुकाबला जरूर होगा, फ्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, टोटल स्कोर हो चुका है 88 और टारगेट मैच को जीतने के लिए 89 का, 89 रनों का टारगेट प्री क्वार्टर फाइनल में। जो जीतेगा वो खेलेगा सतपुरुष वागुर में क्रिकेट टीम के साथ। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव जुड़ जाते हैं सुमित कालसेकर के साथ।
थँक्यू सर. पुन्हा एकदा मैदानात वळूया. 89 धावांचं लक्ष्य उद्दिष्ट ठेवलंय साई सातेरी क्रिकेट संघाने नवदुर्गा बॉयजचं नावेलीम क्रिकेट संघासमोर. दोन दिग्गज संघ, ताकदवर क्रिकेट संघ आज लढत आपण पाहतोय पाटपरा घुसगाव क्रिकेटच्या स्पर्धेदरम्यान. आणि टॉस विन झाल्यानंतर नावेलीम क्रिकेट संघाने घेतलेलं क्षेत्ररक्षण काहीसं गोलंदाजावरती कर्णधाराचा विश्वास हा पाहायला गेला. परंतु कौतुक करावं लागेल फलंदाजी करत असताना साई सातेरी क्रिकेट संघाचं. हर्ष याने मात्र 49 धावांची नाबाद खेळी केली. प्रेक्षकांचं मनोरंजन अफलातून आणि आक्रमक विस्फोटक फलंदाजी मैदानात पाहायला मिळाली. हर्ष या फलंदाजाकडून नाबाद 49 धावा. त्याच्या साथीला जर पाहायला गेलं तर सोबती फलंदाजाने देखील सुंदर फलंदाजी मैदानात केली आणि 88 धावा धावपलकावर जोडल्या. 6 षटकादरम्यान एक मोठं उद्दिष्ट प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नावेलीम क्रिकेट संघासमोर. आणि सलामीची जोडी, सलामी बॅटर्स मैदानात अविनाश गावस आणि समर्थ गावस हे आक्रमक जोडी सलामीसाठी मैदानात पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवरती साई सातेरी क्रिकेट संघाकडून संघाचा प्रमुख गोलंदाज, प्रमुख अस्त्र प्रणाल सावंत गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकिंग एंडवरती समर्थ गावस सुपरमॅन आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती अविनाश गावस. एक आक्रमक जोडी मैदानात 89 रनचा टार्गेटचा पाठलाग. पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडवरती समर्थ गावस. पहिला चेंडू इनसाइड आउट फटका, देखना फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. चेंडू वन माउंट सीमा पार. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. एटी 89 रनचा पाठलाग आणि पहिल्या चेंडूवरती एक नेत्रदीपक सुंदर चौकार. फलंदाज समर्थ गावसच्या बॅट मधून डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण सजवलंय 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर, परंतु इनसाइड आउट एक देखना फटका. ओव्हरपिच चेंडू पाहायला मिळाला आणि त्यावर चौकार फलंदाज समर्थ गावसच्या पळीतून. दोन बलाढ्य संघ आणि पाहायला मिळतात एक महत्त्वपूर्ण रोमांचक लढत. तमाम क्रिकेट प्रेमींच्या नजरा या सामन्यावरती, कारण दोन संघ आपण पाहतो या स्पर्धेदरम्यान. दुसरा चेंडू या षटकातील प्रणाल गोलंदाजी मार्कवर. मात्र सुंदर चेंडू स्विंग अँड मिस. थोडंसं वळण घेणारा चेंडू. या अगोदरचा चेंडू जर पाहिला तर नक्कीच चौकार बसला, परंतु कमबॅक पहा सुंदर पद्धतीने. गोल्डन स्पॉटवर चेंडू पडल्यानंतर थोडंसं बाहेर वळण घेतोय फलंदाजाला. काहीसं मात्र विचारमंथन करण्यास परावृत्त करणारा चेंडू प्रणाल सावंत याचा पाहायला मिळाला आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती हे आमच्या गुणतालिकेत केली गेली. मात्र नो चेंडूचा इशारा. ऑन साइडला फटका. स्वतः गोलंदाज चेंडूवरती ताबा मिळेल, परंतु नो चेंडूचा इशारा. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अतिरिक्त धाव, त्या स्वरूपात एक धाव. टोटल 2 धावा मिळतील गुणतालिकेत आणि या 2 धावीने सांघिक धावफलक परावर्तित होईल. 6 धावा या धावफलकावरती, 6 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. नो चेंडूचा इशारा. प्रेटची संधी. अविनाश गावस स्ट्रायकिंग एंडवरती प्रथमच सज्ज होईल. प्रेटच्या चेंडूवरती किती धावा निघतील? गोलंदाज सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, अराउंड द विकेट. मात्र स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू. चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी. थोडंसं चकवा निर्माण केला, परंतु शॉर्ट स्क्वेअर लेगला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण झालं तोपर्यंत एक धाव सहजरित्या पूर्ण होताना पाहायला मिळते. 7 धावा धावपलकावर. नक्कीच एक नो चेंडू टाकला, परंतु प्रेटच्या चेंडूवरती फक्त एकच धाव. सुंदर गोलंदाजी प्रणाल सावंत याच्याकडून. नक्कीच येणाऱ्या पुढील चेंडूवरती कलात्मक गोलंदाजी मैदानात पाहायला मिळेल. फुल टॉस चेंडू. ऑन साइडला फटका डीप लॉंग ऑनला. पाहिलं गेलं तर चेंडू हवेत होता, परंतु क्षेत्ररक्षकाकडून बराचसा दूर पाहायला मिळाला. एक धाव डीप लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षात आणि एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक हे 8 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचते. पहिलं षटक प्रारंभीचं जे पॉवर प्लेचं षटक महत्त्वपूर्ण असतं ते फेकत असताना गोलंदाजी मार्कवरती प्रणाल सावंत हा गोलंदाज पाहायला मिळतो. एक लेफ्ट हँडर गोलंदाज. आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर 4 चेंडूंचा केस समाप्त झालाय. रिव्हर्सिपचा फटका, परंतु कायसा मिस टायमिंग फटका. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत एकेरी धाव ही गुणतालिकेत नोंदवली गेली आणि एकेरी धावेने सांघिक धावफलक 9 रन स्कोर बोर्डवरती. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक अगदी भेदक मारा. नक्कीच पहिल्या चेंडूवरती चौकार निघाला. एक अतिरिक्त धाव देखील खर्च केले, परंतु अचूक टप्प्याची धारदार गोलंदाजी, ज्याला टेनिस क्रिकेटमध्ये निशब्द करणारे गोलंदाजी संबोधले गेले, ते मात्र प्रणाल सावंत या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळते. मात्र अनोख्या शैलीने फटका खेळण्याचा प्रयत्न.
पंचांकडे नजरा फिरल्या, परंतु अखेरचा चेंडू निर्धाव असेल आमच्या गुणतालिकेत. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 89 रन टार्गेटचा पाठलाग आणि पहिल्या षटकात बनलायत फक्त 9 धावा बिनबाद. 89 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना नवदुर्गा बॉयजचं नाविलीम क्रिकेट संघ. दोन आक्रमक विस्फोटक फलंदाज सलामीसाठी अविनाश गावस, त्याच्या साथीला समर्थ गावस. परंतु पहिलं षटक अप्रतिम गोलंदाजी प्रणल सावंत याच्याकडून पाहायला मिळाले. पहिल्या चेंडूवरती नक्कीच चौकार निघाला, परंतु त्यानंतरचे चेंडू जर पाहिले तर अचूक टप्प्यावरती भेदक मारा पाहायला मिळाला. काहीसा फलंदाजांना विचार मंथन करण्यास प्रवृत्त करणारे गोलंदाजी हे प्रणल सावंत याची पाहायला मिळाली. आणि दुसऱ्या षटकादरम्यान गोलंदाजी मार्कवरती साई सातेरे क्रिकेट संघाकडून सुशेन नाईक गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक, महत्वपूर्ण पॉवर प्लेचं षटक घेऊन. ऑन सेटला 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर डीप मिड विकेट डीप लॉंग ऑनला आणि स्ट्रायकिंग एंडवरती अविनाश गावस पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी. 9 रन स्कोर बोर्डवरती सेकंड ओव्हर स्टार्ट. ऐस मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न, यष्ट्यांच्या वरून चेंडू जातोय, थोडासा मिस केला जातोय. पहिला चेंडू काहीसा फलंदाजाला मात्र निशब्द करणारा, शॉट्स रोखून धरणारा पाहायला मिळतो, कारण यष्ट्यांच्या वरून किंचितचा मात्र चुकतोय यष्ट्यांना मिस करण्यासाठी. पहिला चेंडू निर्धाव गुणतालिकेत धावफलकावरती 9 रन. प्रेक्षकांची उत्सुकता कोणता क्रिकेट संघ विन होईल. मात्र इनसाइड आउट फटका फसला जातो. शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर आणि पहिला फलंदाज बॅक टू द पवेलियन अविनाश गावस माघारी परतेल. पहिला धक्का बसतोय नवदुर्गा बॉयजचं नाविलियम क्रिकेट संघाला. नाईन रन लॉस ऑफ 1 विकेट सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. 9 धाव्या धावफलकावर एक फलंदाज माघारी परतल्यानंतर अविनाश गावस दबाव निर्माण झाला आणि त्या दबावाच्या बाहेर पडण्याचा प्रयत्न, एक आक्रमक फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक अगदी अप्रतिम झेल पकडतोय. महत्वपूर्ण सफलता. अविनाश गावस बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज न्यू बॅटर्स सोमनाथ मैदानात येतोय समर्थ गावस याची साथ देण्यासाठी. बेस्ट वर्सेस बेस्टचा सामना. 89 धावसंख्येचा पाठलाग एक मोठं उद्दिष्ट. आतापर्यंत पाहिलं गेलं तर मजल 9 या धावसंख्येवरती दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर असताना सुशेन गोलंदाजी मार्गवरती पहिली सफलता, पहिला ब्रेक थ्रू आपल्या संघासाठी मिळवून देतो आणि न्यू बॅटर स्ट्रायकिंग एंडवरती सोमनाथ गावस हा पाहायला मिळतोय. लोअर फुल टॉस चेंडू जमिनीलगतचा एक ताकदवर फटका. ऑन साईडला डीम लॉंग ऑनच्या क्षेत्रात एकच धाव या चेंडूवरती मिळेल सोमनाथ गावस याला आणि एक या धावसंख्येने स्ट्राईक रोटेट होत असताना स्ट्रायकिंग एंड वरती समर्थ गावस. स्कोरबोर्ड वरती डबल फिगर 10 धावा एक गडी बाद होत असताना 10 रन स्कोरबोर्ड वरती लॉस ऑफ 1 विकेट सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. प्रेक्षकांचा उत्साह साई सातेरे क्रिकेट संघासाठी मिळणारं प्रोत्साहन मैदानात पाहायला मिळतंय. ऑफ ब्रेक पद्धतीचा चेंडू, परंतु कटचा एक देखना नेत्रदीपक फटका डीप बॅकवर्ड पॉइंटला. चेंडू वन माउंस सीमा रोप निघतोय, सीमा पार निघतोय चौकारासाठी. शॉर्ट चेंडू आणि पाहिलं गेलं तर कटचा एक सुंदर फटका डीप बॅकवर्ड पॉइंटला 4 धावांसाठी आणि 14 धावा या धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 14 रन्स लॉस ऑफ 1 विकेट सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेसचा. अंतरिम काही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. गोलंदाजी मार्कवर पात्र मिस टायमिंग फटका लिडिंग एज स्वतः गोलंदाज जज करतोय आणि मात्र पाहिलं गेलं तर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट मात्र 5व्या अटेम्प्ट मध्ये कॅच पकडलं गेलं. महत्वपूर्ण सफलता. समर्थ गावस यावेळेस माघारी परतेल. ज्या समर्थ गावसवरती सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा भिडल्या होत्या ती महत्वपूर्ण सफलता दुसऱ्या षटकादरम्यान सुशेन या गोलंदाजाला मिळते. महत्वपूर्ण फलंदाज माघारी परततोय. समर्थ गावस बॅक टू द पवेलियन.
महत्वपूर्ण सफलता. सलामीचे 2 शिलेदार माघारी परतले, ज्यांच्यावर आशा अपेक्षा कर्णधाराच्या आणि जे 2 फलंदाज नक्कीच घातक ठरले असते साई सातेरी क्रिकेट संघाला, ते 2 फलंदाज यावेळेस माघारी डगआउटमध्ये पाहायला मिळतात. येणाऱ्या 25 चेंडूंचा खेळ बाकी राहिलाय आणि विजयासाठी अजूनही पाहिले गेलं तर 75 धावांची आवश्यकता, म्हणजे एक मोठा प्रवास करावा लागेल नावेलिम क्रिकेट संघाला. नवीन फलंदाज न्यू बॅटर मैदानात रोहन पाहायला मिळतोय सोमनाथ गावस याची साथ देण्यासाठी. पाहिलं गेलं तर आता मात्र एका बाजूने आक्रमण चढावं लागेल मैदानावरती रोहन किंवा सोमनाथ या फलंदाजाला, कारण दुसरं षटक अंतिम चेंडू या षटकातील बाकी आणि स्ट्रायकिंग एंडवरती न्यू बॅटर रोहन हा फलंदाज पाहायला मिळतोय. दुसरं षटक सुशेन नाईक याचं अप्रतिम 2 सफलता, महत्वपूर्ण सफलता. अविनाश गावस आणि त्याचबरोबर समर्थ गावस या 2 फलंदाजांना बाद केलंय. अंतिम चेंडू या षटकातील राईट आर्म राऊंड विकेट. अंतिम चेंडूसाठी समोर मात्र लेफ्ट हँडर फलंदाज रोहन हा फलंदाज सज्ज होतोय. मात्र सुंदर चेंडू अक्रॉस द लाईन, फटका ऑन सेटला, बहुधा मिड विकेटला टोलवण्याचा प्रयत्न, परंतु अंतिम चेंडू देखील निर्धाव निघेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलक 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 14 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिलं षटक नक्कीच एक महागडं पाहायला मिळालं, परंतु दुसऱ्या षटकात सुशेन नाईक याने मात्र 2 महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त केली. सलामीच्या जोडीला माघारी परतवलं आणि आतापर्यंत 14 धावा धावफलकावरती 2 फलंदाज माघारी परतल्यानंतर 89 धावसंख्येचा पाठलाग, एक मोठी धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना नावेलिम क्रिकेट संघ आणि गोलंदाजी मार्कवरती तिसरं षटक हर्ष शेटकर हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. प्रथमतः फलंदाजीत बहारदार फलंदाजी, 49 धावा. वाटलं होते की आजच्या दिवशी अर्धशतक एखाद्या खेळाडूच्या नावावर असेल, परंतु 49 धावांची नाबाद खेळी हर्ष शेटकर याने खेळली आणि ती खेळी मात्र महत्वपूर्ण ठरते साई सातेरी क्रिकेट संघाला. समोर फलंदाज सोमनाथ गावस. तिसरं षटक सुरुवात होते. पहिला चेंडू हर्ष शेटकर याचा खेळण्यासाठी समोर स्ट्रायकिंग एंडवरचा फलंदाज सोमनाथ गावस पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम फटका, शॉट फाईन लेगला जर पाहायला गेलं तर सुंदर क्षेत्ररक्षण, फक्त एकच धाव एकेरी धावेने सांघिक धावफलक परावर्तित झाले. 15 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 15 धावा धावफलकावरती 2 फलंदाज माघारी परतल्यानंतर. आक्रमण करणं खूप महत्वाचं. अटॅक इज बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता ही बचावाचं साधन. पाहायला गेलं तर एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग. आतापर्यंतची गोलंदाजी जर पाहिली, प्रणल सावंत आणि त्याच्याच बरोबर सुशेन नाईक याने अप्रतिम गोलंदाजी केली पहिल्या 2 षटकादरम्यान आणि तिसऱ्या षटकादरम्यान हर्ष शेटकर गोलंदाजी मार्कवर. मात्र इनसाइड आउट फटका, डीप वाईडिश लॉंग ऑनला, लॉंग ऑफला चेंडू सरळ 1 बाउन्स सीमारोप निघतोय. बऱ्याच वेळानंतर एक आक्रमक फटका, फलंदाज रोहन याच्या पेतून सांघिक धावफलक चौकारने परावर्तित झाले 19 या धावसंख्येवर. नाईन्टीन रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 19 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक हे मात्र प्रगतीपथावरती. स्ट्रायकिंग एंडवरती लेफ्ट हँडर फलंदाज रोहन हा मात्र सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग फटका, डीप लॉंग ऑफला चेंडूचा प्रवास, फक्त एकच धाव, एकेरी धाव रोहनच्या पैतून आणि एकेरी धावेने सांघिक धावफलक 20 स्कोअर बोर्डवरती 20 धावा पाहायला मिळत. स्ट्रायकिंग एंडवरती सोमनाथ गावस सज्ज होईल. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. अंतरिम 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी या षटकादरम्यान. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू, फुलर लेनचा चेंडू काहीसा चकवा निर्माण केला. वाटलं होतं की एक आक्रमक फटका खेळला जाईल, परंतु फलंदाजाला मात्र निशब्द केलं. फुलर लेनचा चेंडू निर्धाव पद्धतीचा पाहायला मिळतोय आमच्या गुणतालिकेत आणि या निर्धाव चेंडूने काहीसा मात्र समीकरण लाभवताना पाहायला मिळते, कारण 20 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने ताकदवर फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग फटका, मिड विकेटला फक्त एकेरी धाव खर्च करणारा पाहायला मिळतोय. अप्रतिम गोलंदाजी या तिसऱ्या षटकादरम्यान हर्ष शेटकर याची 21 धावा, 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना अंतिम चेंडू या षटकातील स्ट्रायकिंग एंडवरती लेफ्ट हँडर फलंदाज रोहन पाहायला मिळतोय. 89 धावसंख्येचा पाठलाग, परंतु अप्रतिम गोलंदाजी साई सातेरी क्रिकेट संघाकडून. यावेळेस मात्र ओव्हरपेच चेंडू फलंदाजच्या स्लॉट मध्ये आणि मात्र
डीप लॉंग अंचावरून अंतिम चेंडूवरती एक खणखणीत षटकार फलंदाज रोहनच्या बॅटमधून. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 27 रन 27 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. येणाऱ्या 3 षटकांचा खेळ बाकी राहिलाय. अजून हे समीकरण जर पाहायला गेलं तर बरंच लांब पाहायला मिळतंय. येणाऱ्या 18 चेंडूवरती 62 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या 18 चेंडूसाठी पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती चेंज. अजय सर पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती. थँक्यू सुमित. सो 18 बॉल उरले आणि 62 रन्साची गरज. बॉलिंग करतो यतीन सुशेन बॉलिंग करता. 18 बॉल उरल्या 62 रन्स आहे. स्ट्रायकर असा सोमनाथ. सुशेन बॉलिंग करता. 18 बॉल उरल्या आणि 62 आहे. सो 18 बॉलांक 27 झाल्या. 18 बॉलांक 62 आहे. सुशेन ऑफ साइड खेळटा. फिल्डर असा आणि बरी फिल्डिंग मेळटा. केवळ 1 रन. स्कोर जाता आता 28. साई सातेरी कुर्टी फोंडची टीम फिल्डिंग करता आणि नवदुर्गा बॉयज नावेली बॅटिंग करता. स्कोर जाता 28. आम्ही असा 4थी ओव्हरीन सुशेन करता 4थी ओव्हर. शॉर्ट बॉल मारला आणि मेटले A40. स्वामी रावता डिसिजन अंपायराच्या. सो चौकार. आता जाता 32. सुशेन करता 4थी. हाच्या उपरांत उरता आणि 2 ओव्हरी. स्कोर जाता आता 32. बरो बॉल सुशेनाचो बरोबर मेळटलो. केवळ 1 रन. फिल्डर असा मातशीची मिसफिल्ड. बॅट्समॅन सुद्धा दुसरो रन नाका म्हणटा ऑन स्ट्रायक बॅट्समॅन. सो 33 जाता. 33. आणि बरो बॉल तिकत बरो खेळटा. ग्राउंड शॉट मेळटलो. केवळ 1. यतीन करता फिल्डिंग. सो जाता आता 34 रन. जिखपाक जाय 89. सो स्कोर येता सिंगल डबलान. आणि एक बरो बॉल सुशेनाचो. सुशासित बॉलिंग करता सुशेन. सो बॅट्समॅन झाला आउट आणि रिटायर्ड पण आउट. आणि न्यू बॅटर अविनाश नावेलकर. सुशेन करता खूप बरी बॉलिंग. जिखपाक जाय 89. आता मेरेन जाता केवळ 34. न्यू बॅटर अविनाश. स्कोर जाता 34. 4थी ओव्हर करता सुशेन. सुशासित ओव्हर. ह्याच्या उपरांत यांच्या विनर आणि क्वार्टर फायनल खेळटले. आणि एक बरो बॉल. सो कौतुक करचे पडटले. सुशेन. सो यांचे विनर खेळटले सत्पुरुष वागुर्म्यांच्या बरोबर क्वार्टर फायनल मॅच. प्री क्वार्टर चालू असा. 4 ओव्हरी सोंपता. स्कोर जाता 34 आणि 2 ओव्हरी उरल्या आणि जाय पडटले कोण सांग. यतीन गावकर करता 5वी ओव्हर. 12 बॉल उरल्या आणि जिखपाक जाय 55. 34 जाला आणि 55 रन्साची गरज 12 बॉलांक. यतीन
जर्सी नंबर 50 करता बॉलिंग. आणि बरोबर ग्राउंड शॉट घेता मेळटलो केवळ 1 रन स्कोर जाता 35. आता जाय 54. सेकंड लास्ट ओव्हर हेच्या उपरांत उरतले आणि 6 बॉल पूण जाय 54. 11 बॉल आणि 54 रन्साची गरज. आणि हे फावटी कॉमेंट्री बॉक्सा वयल्यान वयता बॉल. सिक्सर. स्कोर जाता 41. 41. सो 41 जाता आणि बरोबर क्लीन बोल्ड. सो कॅप्टन सत्पुरुष मातसो लागीं रावचो. सत्पुरुष कॅप्टन मातसो खंय आसा जाल्यार कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन येवन रावचो. रोखडीच मॅच सुरू करुया. बॅड लायट अपील करपाक चान्सूच दिवं न्हय. तेच्या पयलीं आमी क्वॉर्टर फायनल मॅच घेवया. मातसो लागीं रावचो कारण सेकंड लास्ट ओव्हर चालू आसा. हर्षल प्रभू मातसो खंय आसा जाल्यार हांगा कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन येवचो. हर्षल प्रभू विनंती आसा मातसो प्रायज स्टँड आसा थंयचो. सो बॅक टू द गेम. रोहित येयला न्यू बॅटर आणि बरोबर यतीन. सो 8 बॉल उरता आणि जाय पडटा 48. 8 बॉलांक 48 बॉलाक 6 मारचे पडटा. सो एक आता 7 बॉल आणि 47. 7 बॉल आणि 47. हर्षल प्रभू यू आर वॉन्टेड नियर प्राइज डिस्ट्रीब्युशन स्टँड. मारता आणि बरी बॉलिंग येते तिची. सो उरता केवळ 6 बॉल आणि जाय पडटा 47. 47 टू विन. 6 बॉलांक 47. कॅप्टन ऑफ सत्पुरुष मातसो कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन येवन रावचे. सो शेवटचे 6 चेंडू आणि बॉलिंग करतलो अंकित. अंकिताचे शेवटचे 6 चेंडू जिखपाक जाय 46. 46. 6 बॉल आणि 46. सो रिव्हर्स मारताय फाउट आणि मेळटलोय मॅक्झिमम. कॅन्टिनान गेला बॉल. 40 जाय. 5 बॉल आणि 40. अंकित करता बॉलिंग. 5 बॉल उरल्या आणि जाय पडटा 40. सो बॉलाक काडचे पडटा 8. आणि ओ परत बॅक इन द गेम. अंकित आता 4 बॉल आणि 40. बॉलाक धारत काडचे पडटा. 4 बॉल उरले आणि 40 जाय जिखपाक. मारला आणि मेळटा चौकार. सो 36 जाय पडटा 3 बॉलांक. बॉलाक पडटा 12 रन. 3 बॉल आणि 36 रन्साची गरज. अंकित करता बॉलिंग. 6वी ओव्हर लास्ट ओव्हर. 3 बॉलांक 36 आणि मारता
आणि वयता सको. सो आता जाय 30 रन. 2 बॉलांक 30. 2 बॉल उरले आणि 30 रन्साची गरज. विघ्नेश आणि बरोबर अंकिताचो. सो कॅप्टन सत्पुरुष माचो लागिराचो. बॉलाक जाय 35. एक बॉल आणि 35. फायनल डिलिव्हरी. आणि सिक्सर 29 रन उरता आणि मॅच जिंकता साई सातेरी कुर्टीपोंडा. कॅप्टन ऑफ साई सातेरी आणि कॅप्टन ऑफ सत्पुरुष. मातसो टॉस पयली घेऊया. कॉंग्रॅच्युलेशन साई सातेरी अँड बॅड लक नवदुर्गा बॉयज नावेली. आणि तुम्ही हांगा येता आमच्या टुर्नामेंटात सहभागी जाता म्हणून तुमकां आमी टोकन ऑफ लव दिवंक सोदता नवदुर्गा बॉयज नावेली. आणि विनंती आसा आमचे सदस्य हर्षल प्रभू हांकां की तेंच्यांनी कॅप्टन ऑफ नवदुर्गा बॉयज नावेली हांकां एक टोकन ऑफ लव दिवचे. टॉस जाता सत्पुरुष आणि साई सातेरी यांच्या भितर. कॅप्टन बोथ द कॅप्टन्स प्लीज कम फॉर द टॉस.